اچانک آپ کی نظر چند حسین اور باوقار نوجوانوں پر پڑی جو اسی بستی کی طرف آ رہے تھے۔ آپ دل ہی دل میں گھبرا گئے اور آپ نے سوچا، اے اللہ، یہ نوجوان اس بستی میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ آپ تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور نرمی سے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، کیا میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ تو نوجوانوں نے کہا، ہم مسافر ہیں، رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ فک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران سے جا ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کے سبب اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک الگ قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم سدوم کہلاتی تھی اور یہ غور زغار کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ دنیا کی بدترین بدکار قوموں میں سے تھے۔ سدوم کے لوگ کھلے عام فحاشی کرتے، راہگیروں کو لوٹتے اور ایسی بے حیائی میں مبتلا تھے جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور عورتوں کو چھوڑ چکے تھے۔ گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے، نرمی سے نصیحت کرتے اور کبھی سختی سے بھی منع کرتے۔ آپ ہمیشہ فرماتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسا کام ہے جو تم کرتے ہو؟ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی؟ کیا تم مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ قوم ان کی ہنسی اڑاتی اور کہتی، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ کچھ لوگ تو طنز بھی کرتے اور کہتے، لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان باتوں پر صبر کرتے اور دل میں درد لیے دعا کرتے رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور زمین پر توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ آپ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ آپ کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ کوئی مہمان آئے بغیر چلا جائے۔ ایک دن کا ذکر ہے، سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے کہ اچانک کچھ اجنبی آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ عام انسان نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے نہایت ادب سے کہا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام، لیکن دل میں محسوس کیا کہ یہ لوگ اجنبی ہیں۔ چہرے پر نور ہیں مگر انداز کچھ مختلف ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ مہمان ہیں، ان کی خدمت فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا، مہمان آئے ہیں، جلدی سے ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کرو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فوراً انتظام کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بھنا ہوا بچڑا سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے کہا، تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، مگر وہ مہمان کھانے کی طرف بڑھے ہی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تو دل میں خوف پیدا ہوا۔ آپ نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ مہمانوں نے یہ دیکھ کر فرمایا، ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔ اسی وقت حضرت سارہ علیہ السلام پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ فرشتوں نے مسکرا کر کہا، اے ابراہیم، ہم آپ کو ایک دانہ بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ حیرت سے بولی، ہائے افسوس، کیا میرے ہاں اب اولاد ہوگی؟ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہیں، اے اہل بیت۔ یہ خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ جب خوشخبری دے دی تو فرشتوں نے اپنا اصل مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر اللہ کا عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونک اٹھے اور فوراً بولے، کیا اس بستی میں لوط بھی موجود ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ ہم لوط اور ان کے ایمان والے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل تھے۔ آپ نے عاجزی سے عرض کیا، اگر وہاں 50 نیک لوگ ہوں گے تو کیا پھر بھی عذاب آئے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، اگر 40 ہوں؟ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا، نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر 10 لوگ نیک ہوں؟ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا کہ نہیں۔ مگر وہاں تو اب ایک بھی سچا انسان نہیں تھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ جب بات مکمل ہو گئی تو فرشتوں نے کہا، اب ہمیں جانا ہے، ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں رخصت کیا۔ دل میں دعا تھی کہ اے اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھے، اور یوں فرشتے سدوم کی طرف روانہ ہو گئے جہاں اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔
सदूम की फ़ज़ा में हमेशा की तरह गुनाह और बेहयाई की घुटन भरी हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के करीब खड़े थे। दिल बोझल था। कौम की हठधर्मी और नाफरमानी आपको दिन रात रंज देती थी। अचानक आपकी नज़र चंद अजनबी नौजवानों पर पड़ी जो इसी बस्ती की तरफ आ रहे थे। इनके चेहरे गैर मामूली तौर पर हसीन, बावकार और नूरानी थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आपने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, ये अजनबी इस बस्ती में क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तेज़ी से इनकी तरफ बढ़े और नरमी से कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं, क्या मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का चेहरा फ़क हो गया। आप यहाँ खुले आम ना रुकें, ये बस्ती बहुत बुरी है। बराह करम आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फरिश्ते खामोशी से आपके साथ चल पड़े। रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बार बार पीछे मुड़कर देखते, डरते थे कि कहीं कौम के लोग इन हसीन और खूबसूरत नौजवान मेहमानों को ना देख लें। आप दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, आज का दिन बहुत सख्त है, तू ही मेरी हिफाजत फरमा। जब सब घर में दाखिल हो गए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन नौजवानों से कहा, आप यहाँ महफूज हैं, लेकिन बराह करम खामोश रहें। फरिश्ते मुस्कुराकर बोले, ए लूत, परेशान ना हो। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, आप मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हैं? फरिश्तों ने जवाब ना दिया, बस एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर शोर मच गया। सदूम के बदकार लोग जमा हो गए। वो चीखने लगे, ए लूत, आज तुम्हारे घर में ये हसीन नौजवान कहाँ से आ गए? इन्हें हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दर्द भरे लहजे में कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, आज मुझे रुसवा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। कौम ने उनकी हंसी उड़ाई। क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम किसी को अपने घर ना लाओगे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आखिरी कोशिश करते हुए फरमाया, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं ना, वो तुम्हारे लिए हैं, वो ज़्यादा पाकीज़ा हैं, अल्लाह से डरो। बेटियों से मतलब उनकी अपनी बेटियां नहीं, कौम की बेटियां भी पैगंबर की बेटियां होती हैं, क्योंकि पैगंबर और नबी कौम के बाप की हैसियत रखते हैं। कौम ने बेशर्मी से जवाब दिया, हमें औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम जानते हो हमें क्या चाहिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे में पनाह ले सकता। इसी लम्हे फरिश्ते आगे बढ़े और बोले, ऐ लूत, डरिए नहीं, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। ये कहते ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। फरिश्तों ने अपनी ताकत जाहिर की। कौम के लोगों की आंखों पर हाथ फेर दिया। वो चीखने लगे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, रास्ता कहाँ है? वो दीवारों से टकराने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अपने ईमान वाले घर वालों को लेकर निकल जाइए, कोई पीछे मुड़कर ना देखे, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी, सुबह अजाब का वक़्त है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लरज़ती आवाज़ में पूछा, क्या सुबह करीब है? फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या सुबह करीब नहीं? वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। सदूम की बस्ती जो हमेशा शोर, फहाशी और गुनाहों से गूंजती रहती थी, इस रात किसी अनजाने खौफ में डूबी हुई थी। आसमान पर सितारे मध्यम थे और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। फरिश्तों की बातें आपके कानों में गूंज रही थी। रात के आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान को लेकर निकल जाना, कोई पीछे मुड़कर न देखे, अजाब का वक़्त सुबह है। रात के आखिरी पहर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने अहले ईमान घर वालों को खामोशी से जमा किया। अंधेरे में सबके चेहरे संजीदा थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज़ में कहा, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, अब इस बस्ती में एक लम्हा भी रुकना हलाकत है। जो कुछ होने वाला है इस पर सब्र करना और पीछे मुड़कर ना देखना। सब लोग बस्ती से निकल पड़े, मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दिल से ईमान नहीं लाई थी और इसका दिल कौम ही के साथ था। जैसे ही सूरज निकलने के करीब हुआ, अचानक ज़मीन लर्ज़ उठी। एक ऐसी होलनाक चीख सुनाई दी जो आसमान और ज़मीन को चीरती महसूस हुई। घरों की दीवारें कांपने लगीं। लोग नींद से चीखते हुए उठे, मगर भागने का मौका न मिला। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। उन्होंने अपने पर ज़मीन पर मारे। पूरा शहर अपनी बुनियादों समेत आसमान की तरफ उठा लिया गया। घर, बाजार, गलियां, सब कुछ मुअल्लक हो गया। फिर एक लम्हे में इस बस्ती को उल्टाकर ज़मीन पर पटक दिया गया। जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर। ये वो लम्हा था जब गरूर, शहवत और सरकशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। अभी ज़मीन थमी भी ना थी कि आसमान से सख्त पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर पत्थर निशान ज़दा था, हर पत्थर मखसूस था, हर पत्थर अपने गुनाहगार को पहचानता था। कोई छुप ना सका, कोई भाग ना सका। अल्लाह का फैसला मुकम्मल हो चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके साथ ईमान लाने वाले महफूज रहे। वो एक ऊंची जगह से ये मंजर देख रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अल्लाह के अदल और हक़ के गलबे के थे।